पंजाब ते देश दीयां खास सियासी खबरां दे उपर पड़ताल दे इस खास प्रोग्राम खबर पड़ताल दे विच तुहाडा स्वागत है। अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे बेहद अहम ते दुखदाई खबर दे उपर, जिस दे विच साडे CDS प्रमुख विपिन रावत हैलीकॉप्टर हादसे दे विच उन्हां दी मौत हो गई है। वड्डे वड्डे सियासी आगूआं ने उन्हां दी मौत ते दुख दा प्रगटावा कीता है। इस बाबत गलबात करांगे। उस तो बाद गल करांगे किसानी अंदोलन उपर भी एक झात पावांगे। किसानी अंदोलन ते वड्डा अपडेट है। किसानां वल्लों कल अंदोलन नूं वापस लिया जा सकता है। नाल दी नाल गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दे अपने हलके अमृतसर विखे उन्हां दी सरगर्मी दी गल करांगे। किवें विकास कंमां दी उत्थे शुरू हो रहे ने दुबारा तो। ते जलंधर विखे खास तौर ते विद्यार्थियों नूं उन्हां ने संबोधन कीता है। जोशीले तरीके दे नाल विद्यार्थियों अंदर उत्साह भरिया नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने, उस बाबत भी गलबात करांगे। मेरे नाल इन्हां सारियां खबरां दे उपर गलबात करन लई सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला मौजूद ने। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत धन्यवाद जगदीश जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का ही बहुत बहुत धन्यवाद जी। डल्ला साहब सब तो पहला गल करांगे, देश नूं बहुत वड्डा घाटा पैण दी खबर आई है। अज साडे CDS जिहड़े विपिन रावत जी, जनरल विपिन रावत, उन्हां दी हादसे दे विच उन्हां दी मौत हो गई है। सो बेहद देश नूं वड्डा घाटा पिया। सियासी आगूआं वल्लों, प्रधानमंत्री वल्लों भी दुख दा प्रगटावा कीता गया। सूबे दे मुख मंत्री ने भी दुख दा प्रगटावा कीता। दिल्ली दे मुख मंत्री ने भी, कैप्टन अमरिंदर साहब ने भी ट्वीट करके दुख दा प्रगटावा कीता है। की कहना चाहोगे डल्ला साहब? देखो, ये तो एक हिंदुस्तानी भारत वासी है जिहड़ा वो दुखी है। सारे पंजाबी दुनिया भर के दुखी ने, क्योंकि जिहड़े विपिन रावत सी, डॉक्टर भी सी, PhD की डिग्री उन्होंने हासिल की सी फौज की पढ़ाई के नाल नाल। जिस तरह नाल फौज का ये हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होया है, वो बड़ी चिंताजनक स्थिति बनी है। मैं आंकड़े देख रहा सी, आज़ादी तो बाद हुण तक साडे मुल्क च लगभग 1745 के करीब जिहड़े हादसे ने वो फौज के वक्-वक् जहाज़ां ते हैलीकॉप्टरां नाल होए ने। मिग पिछले समय दे विच मिग दे भी बहुत हादसे हुंदे सी। हालांकि जिहड़ा ये हुण जिस जहाज़ दे विच जिन्हों बहुत आधुनिक रूस तो मंगाया गया, जिन्हों कहा जाता है MI-75 इस तरीके का इहदा नाम है, ये बहुत आधुनिक किस्म का है। और भारत दे विच भी 100 तो ज़्यादा ये हैलीकॉप्टर ने और दुनिया के वक्-वक् मुल्क भी इनू उड़ा रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये हादसा वापरिया क्यों। मैं कल लगातार इस मामले के उत्ते नज़रसानी भी रखी जगदीश जी। मेरी समझ के मुताबिक दो कारण हो सकते हैं। तमिलनाडु दे विच जिस जगह के उत्ते इस हैलीकॉप्टर ने उतरना सी, उस जगह के उत्ते एक कॉलेज सी जिथे भाषण देना सी जिहड़े साडे फौज के मुखी सी, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सारिया फौजां दे जिहड़े मुखी ने उन्हां दे उपर उन्हां दे जिहड़े चीफ सी, और उथों आप भी पढ़े हुए ने। तो जिहड़ा उन्होंने उत्थे भाषण देना सी उहदे लई जा रहे सी, दिल्ली तो उड्डे सी। हुण पहलां लगभग 9 किलोमीटर पहलां ये हादसा वापरिया, और तमिलनाडु दे विच एक जिहड़ा खेतर जिथे हादसा वापरिया उत्थे कहंदे पहाड़ियां बहुत ज़्यादा ने। और हुण देखण वाली गल ये है भी कि उत्थे रडार नाल भी कई बारी संपर्क टुटदा है। कि हैलीकॉप्टर का संपर्क रडार नाल टुटिया या कोई तकनीकी खामी हुई? क्योंकि जिहड़े उत्थों दे प्रतੱਖदर्शी ने, जिन्हां ने मौके तो देखा, मदद करने भी लोग आए, उन्होंने उत्थे देखा जगदीश जी कि जहाज़ दे विच, हैलीकॉप्टर दे विच अग भी लगी। कि वो अग किते टकराउण नाल किसी पहाड़ी नाल हैलीकॉप्टर टकराया जिस तो बाद उन्होंने अग लगी, या किसी दरखत दे नाल टकराया जिस तो बाद वो गिरिया। सो ये सवाल जिहड़े ने ये बहुत जांच वाले ने। ये भी गल हो सकती है कई बारी उत्थे मौसम खराब हुंदा है या रडार नाल संपर्क टुट जाता है। ये जिहड़ा हैलीकॉप्टर है इनू उतारन लई भी हैलीपैड की लोड़ नहीं पैंदी। इनू अगर समझदार कोई पायलट हुंदा वो किते भी उतार लैंदा है। और ये जिहड़े इहदे च पायलट सी साडे, वो बड़े सियाणे सी, समझदार सी। ये भी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे होण कि असीं किसी एमरजेंसी की हालत इनू उतार लीए। तो क्योंकि वो जंगलों का इलाका सी, उस जंगल के इलाके दे विच हो सकता है वो सुरक्षित थां लभ रहे होण कि असीं इनू उतारना है। तो हो सकता है इस दरम्यान वो किसी पहाड़ी या पेड़ के नाल हैलीकॉप्टर टकराया होवे। पर यह घटना बड़ी दुखद सी। ये विपिन रावत, उन्होंने धर्म पत्नी ते साडे 11 होर जिहड़े अफसर ने वो दुनिया तो चले गए। और एक जिहड़े
ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। 43 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਬਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 64-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੇ। 35 ਏਕੜ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 35 ਏਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਏ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, UP 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਡਰਾਫਟ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ, MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੜੱਤਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨੇ वो भी तुसी जरूर साझे कर दो। कल सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उस पे हमारी सहमति नहीं बनी थी और वो ड्राफ्ट हमने लौटा दिया था, उसमें कुछ सुधारों की मांग की थी। सरकार 2 कदम और आगे बढ़ी है और आज जो ड्राफ्ट आया है वो हमारे बीच की जो सहमति है वो ये है कि ड्राफ्ट तो अभी हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उस पर सहमति बन गई है और सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था उसको लेटर में बदलना, सरकार का ऑथराइज चिट्ठी आनी, वो अभी बाकी है। हमने एसकेएम की तरफ से सभी ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, या जो भी साथी बीच में थे, सभी ने मिलके उस पर सहमति जता दी है कि जहां तक सरकार पहुंची है वहां तक हमारी सहमति है। एक बार इस आंदोलन को स्थगित जो है वो उस मांगों पे सहमति है
और जैसा वो लिख के आएगा उसके बाद कल की जो है वो फिर मीटिंग रखी गई है। अभी स्थगित करने का निर्णय नहीं है, वो कल की मीटिंग में लिया जाएगा। कल तक वो ड्राफ्ट जो है, कल 12 बजे मीटिंग है, जैसे ड्राफ्ट सरकार पे आएगा, सरकार का आएगा, वैसे हमारी दोबारा से फिर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल तक का ये है कि जो ड्राफ्ट सरकार ने भेजा है उस पे हम सहमति जता के वापिस सरकार को भेज रहे हैं कि सरकार अथॉराइज लेटर हमारे पास भेजे। देखिए, मेरी एक बिन मांगे सलाह है सरकार को। हमने 1 साल पहले भी सलाह कर दी थी सरकार को कि ये 3 कानून वापस ले लें। ये किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपने संघर्ष से पीछे कभी नहीं हटता, लेकिन सरकार ने नहीं मानी वो बात। और वही कारण है कि जो आज 700 घरों के चिराग बुझ गए, इतनी जाने गई, इतना व्यापक खामियाजा सरकार को, किसान को और देश को भुगतना पड़ा। आज भी बिन मांगे एक सलाह है कि अब ये जो लंबित मांगे हैं इनको सरकार माने। ये मांगे केवल इस आंदोलन 1 साल में पैदा हुई। 1 साल पहले ये मांगे नहीं थी, ना वो 700 जाने गई थी, ना ये मुकदमे बने थे। तो आज सरकार इन मांगों को माने और समझौता करे और इस आंदोलन को जो है आंदोलनकारियों से बात करके समाप्त करवाने का काम करे। ये एक अवसर सरकार के पास है। देखो, मैं ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਡੀਓ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਾਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਟੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ।